Okay, good morning, dear students. Welcome back to the class. So we were studying about animals that help us. Lesson 4. Animals help us. Yes. So, as I had told you in the last class, I'll take a small test in the beginning now. Okay? You can close your textbook now. Please close your textbook and open your notebook. Okay? Let me see whether you remember or not. Okay, so what you have to do first? You have to put today's date. Today is 19. Notebook in the back side edutho. Back side il ezhudikko. Date trace. Adhyam innathe date iduka. 19 date iduva. Notebook in the back side le. Okay. Don't do any kind of cheating. I'm just checking whether you have read the text or not. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, first one. Ready alle? Are you ready? Are you ready? Yes. In every EVS class, I'll be starting with a small test. എല്ലാ EVS ടെസ്റ്റിലും EVS ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ എപ്പോ EVS ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വൺ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലാസ് കയറാൻ. Okay. So the first one, put question number 1. Question number 1. The animals, question എഴുതണ്ട, question നന്നായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. The animals which are kept in farms are called as dash. ഫാമിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്. The animals which are kept in farms are called as dash. The animals which are kept in farms are called as dash. Okay. Did you finish writing? First one എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ. Okay. Second one. The animals which live with us in our homes are called as dash. The animals which live with us in our homes. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? Okay. Okay. So, third question ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. The animals which are kept in farms and the animals which live with us in our homes both are known as dash. ഈ രണ്ട് ആനിമൽസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ പേര്? The animals which grow in the farm and the animals which are grown in our homes. These both animals together we call them as dash. ഈ രണ്ട് ആനിമൽസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പേരിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ പേര്?
Okay. Yes. Okay. So a dog is a dash animal. A dog is a dash animal. ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് dog? A dog is a dash animal. ഫാമിൽ വളർത്തുന്നതാണോ അതോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണോ? ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? A dog is a dash animal. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. From where do we get the silk thread? നമുക്ക് സിൽക്ക് ത്രെഡ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? From where do we get the silk thread? From where do we get the silk thread? Did you all finish? Did you finish writing? Yes. Yes. Now I'll give the answer. ഇപ്പൊ മിസ്സിന് ആൻസർ പറയാം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കേട്ടോ. Okay. The first one. The animals which are grown in farms are called as farm animals. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടിക്ക് ഇടുക. Farm animals. Okay. Second one. The animals which are grown with us in our homes. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന ആനിമൽസിനെ we call them as pet animals. Pet animals. Second answer is pet animals. P-E-T, pet animals. The third one. മൂന്നാമത്തെ question. These farm animals and pet animals together are called as domestic animals. മൂന്നാമത്തേത് domestic animals. The animals which are grown in farms and the animals which are grown with us in our homes. These both together are called as domestic animals. Okay. Okay. Fourth one. A dog is a pet animal. Dog is a pet animal. Fifth one. We get silk thread from silkworms. Silkworms. How many of you got 10 out of 10? Give me the thumb. How many of you got? Yes. Okay. Yeah, കുറെ പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? Very good. Yes. ബാക്കി കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Don't worry. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. Okay. Close the notebook. Again, don't worry about that. അതോടെ നോട്ട്ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചോ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Okay. Animals help us in our work. Page number 141. Animals help us in our work. നമ്മുടെ ജോലികളിൽ നമ്മുടെ ആനിമൽസ് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Animals such as oxen, buffaloes and horses help farmers in the fields. Okay.
സോ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളില് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഓക്സൻ, ബഫലോസ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് അല്ലെ, നില ഉഴുതാനും ഒക്കെ അതുപോലെ ടു ക്യാരി ദ ലോഡ് അതുപോലെ ഒക്കെ കൃഷിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഫാർമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് ഓക്സൻ, ബഫലോസ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ്, ഈ 3 ആനിമൽസും ഫാർമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓക്കെ, കൃഷിയിടങ്ങളില് ഫാർമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആനിമൽസ്. ക്യാമൽസ്, ബുള്ളോക്സ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് പുൾ കാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്യാമൽസും ബുള്ളോക്സും ഹോഴ്സസും പുൾ കാർട്ട്സ് കണ്ടോ? ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ? ആ മൃഗങ്ങളുടെ പുറകില് ഒരു പെട്ടി പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു വീലും കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ആളിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? അവര് അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ വണ്ടി അവര് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതില് ഒരുപാട് ലോഡ് ഉണ്ടാവും, സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ആ ആനിമല് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ഡോങ്കീസ് ആൻഡ് എലിഫന്റ്സ് ക്യാരി ലോഡ്സ് ഫോർ us. അപ്പൊ ഡോങ്കിയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ടോ? ഇതിന് മുകളിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചുമക്കുന്നുണ്ടോ? ഡോങ്കിയും എലിഫന്റും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹെവി ലോഡ്സ് എടുക്കും. ഒരുപാട് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഈ ആനിമൽസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് ഓക്സൻ, ബഫലോസ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് ഹെൽപ്പ് ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. അപ്പോ കൃഷിയിടത്ത് സഹായിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സൻ, ബഫലോസ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? Yes. So these animals such as oxen, buffaloes and horses help the farmer in the field. Okay. Then camels, bullocks and horses pull carts. Okay. അവര് ബുള്ളോക്ക് കാർട്ട്, അവര് വണ്ടി അല്ലേ, കാളവണ്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാർഡ്സ് അവര് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. Then the animals like donkeys and elephants carry loads for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ഹെവി ലോഡ്, ഒരുപാട് ഭാരമുള്ള ലോഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നമ്മുടെ donkeys and elephants helps us. Okay. We should always be kind and gentle to animals. So our approach towards this animal should be very kind and gentle. അല്ലേ, നമ്മള് ഈ ആനിമൽസിനോട് നല്ല ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം. We should take good care of them. അപ്പോ we should take good care of them. നമ്മൾ അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അല്ലെ, നന്നായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പശുവോ ആടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ we look after them well അല്ലെ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കും അല്ലെ, അതിനാവശ്യമുള്ള പുല്ലും വെള്ളവും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ so the same way we should be very kind and gentle to these animals. Okay. Once again, look at same paragraph. Animals help us in our work. Okay. Animals such as oxen, buffaloes, and horses help farmers in the field. So these following animals help the farmer in the field. So which are the animals that help a farmer in the field? Give me the names of the few animals that help a farmer in the field. Which are they? Yes, animals such as oxen, buffaloes and horses. Okay. Which are the animals? Oxen, buffaloes and horses. These animals help the farmer in the field. Okay. So if you listen well in the class, you can study these one words in the class itself. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാല് ഈ വൺ വേർഡ്സ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട കേസേ ഉള്ളൂ. So then, camels, bullocks and horses pull carts. These following animals pull carts. Okay. So in which the person can sit. ആ കാട്ടിൽ കണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ? Camels, bullocks and horses pull carts. So first we said about the animals which help a farmer in the field. Which were they? Oxen, buffaloes and horses. Again, the animals which pull a cart. Which are they? Camels,
buffaloes, and horses. Then the animals like donkeys and elephants carry loads for us. So which are the animals that help us to carry loads? Loads എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഭാരമുള്ള ചിലപ്പോ വലിയ മരകഷ്ണങ്ങളായിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവങ്ങള്. ഹെവി ലോഡ്സ്, ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ. ഓക്കെ, അത് എടുക്കുന്നതിന് ദ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? Animals like donkeys and elephants. Okay. We should always be kind and gentle to animals. എന്താ പറയുന്നേ? How should our approach be towards these animals? Yeah, our approach towards these animals should be kind and gentle. Then we should take good care of them. We should always take good care of these animals. So this much only about this chapter. Appo once again from the beginning, ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് പോവാം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്? ആനിമൽസ് ആർ our friends, isn't it? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആര്? ആനിമൽസ് അല്ലേ? അവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കാണണം. There are many kinds of animals in the world. പലതരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. Then some animals such as cows, horses, pigs and hens are kept in farms. നിങ്ങൾ ഫാമുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറെ ആനിമൽസിനെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, സോ they are called farm animals. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഫാം ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Then animals such as cats and dogs live with us in our homes. They are called pet animals. So നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നേ? We call it as pet animals. Then these both farm animals and pet animals together are called as domestic animals. അത് മറന്നു പോവരുതേ. ഫാം ആനിമൽസിനെയും പെറ്റ് ആനിമൽസിനെയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഹെൽപ്പ് us in many ways. നമ്മളെ പല വിധത്തിൽ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആനിമൽസ് ഗിവ് us ഫുഡ്. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കണ്ടതാണ്. Animals such as cows, buffaloes and goats give us milk. Yeah, milk is an essential thing for us. We use many other milk products also. അല്ലേ? നമ്മൾ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ we get this milk from cows, buffaloes and goats. We make curd, butter, ice cream and sweets from milk. Hens and ducks give us egg. We eat egg every day. Almost all of you eat egg. So we get this egg from ducks and eggs. Ducks and hen. Okay, sorry. Many people eat eggs. Some people cook and eat the flesh of some animals like goat, fish and hen. ചിലർക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടമേ അല്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ചിക്കൻ വേണം അല്ലേ? ചിക്കൻ ആണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടമല്ല. ഇൻ കേസ് അമ്മ ലഞ്ചിന് സ്കൂളിലേക്ക് നല്ല വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ കറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാ ഇവിടെ വന്നാൽ കഴിക്കുവോ? ഇല്ല, അതിനകത്ത് ഒരു ചിക്കന്റെ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പീസ് മാത്രം കഴിച്ച് ആ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റി വെക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതാ പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഫ്രം our domestic animals. Then we get honey from honeybees. Honey is good for us. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഹണി അല്ലേ? തേൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തേൻ ഇഷ്ടമാണ്. So from where do we get this honey? We get it from the honey bee. Okay. Yes. Honey bee എന്ന് പറഞ്ഞ തേനീച്ച. ഇനി other things we get from animals. ഇപ്പോ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലാതെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ we get wool from sheep. We make sweaters and blankets from wool. Woolen clothes keep us warm in winters. Yeah. ഇപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ
എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? പൊതച്ചു മൂടി കിടക്കും അല്ലേ? നല്ല ചൂടുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പൊതച്ചു മൂടി ചുരുണ്ടുകൂടി അതിനകത്ത് കിടക്കും. രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ എത്ര വിളിച്ചാലും എണീക്കൂല അല്ലേ? അപ്പോ വിന്റർ സീസണില് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പൊതച്ചു മൂടി കിടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ wool that we get from the sheep. Then we get silk thread from silkworms. സിൽക്ക് ത്രെഡ് അല്ലെ? സിൽക്ക് സാരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൽക്ക് ത്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിൽക്ക് വേംസിൽ നിന്നാണ്. Then the skin of dead animals അല്ലെ? ഡെഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ ചത്തുപോയ ആനിമൽസ്. അവരുടെ സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്തൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത്? There are the animals such as camels, snakes and crocodile. ഇവരുടെയൊക്കെ സ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാ? ഷൂസ്, പേഴ്സസ്, ബാഗ്സ് ആൻഡ് ബെൽറ്റ്സ്. ഷൂസും പേഴ്സും ബാഗും ബെൽറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഡെഡ് ആനിമൽസിന്റെ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then animals help us in our work. നമ്മുടെ ജോലികളില് നമ്മളെ ആനിമൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളില് അവര് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ്ങിൽ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് നെസസറി തിങ്സിൽ ആനിമൽസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ വർക്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, ഫാർമറിനെ ഫീൽഡിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഓക്സൻ, ബഫലോസ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ്. പിന്നെയോ കാട്ട് അല്ലെ? കാട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെ? ക്യാമൽസ്, ബുള്ളോക്സ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ്. ഇനി the animals that help us to carry loads. നമ്മളെ ലോഡ് എടുക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഡോങ്കിയും എലിഫന്റും. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് we should always be kind and gentle to animals. We should take good care of them. Okay? Alright. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, മിസ് ഇപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പോവാം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് വായിച്ചേ. എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് വായിക്കണം. എവിടം വരെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിടം വരെ വായിക്കും. മിസ്സിന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഷിഫാന ഫാത്തിമ. ഷിഫാന ഫാത്തിമ, അമന്ന രാജേഷ്, മുഹമ്മദ് നാഫി, അനക സുരേഷ്, ഹൈഫ മെഹറിൻ, ടെസ മരിയ, ഹന്ന, കുര്യൻ, ഇഫ്ര ഫാത്തിമ, ഫർഹ ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ് അഫ്ലാഹ്, ഹിബ ഫാത്തിമ, എറിക്, ശ്രീഹരി, മുഹമ്മദ് ടി, സയാൻ, ഹന്ന വർഗീസ്, മുഹമ്മദ് ഷസീലാണോ? ഷസീൽ, മോനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേടാ. ഷസാദാണോ? യെസ്, ഓക്കെ. അൻസൻ,
Jewel Mariam, Rishikesh, Anika Mohan, Amanna Rajesh. Okay. All right. Okay. Okay. Stop ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ വായിച്ചവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം. Okay. എന്നിട്ട് caring for animals, that yellow box കണ്ടോ? We must give our pets proper food and clean water. So caring for animals. നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് കെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? We must give our pets proper food and clean water. നമ്മുടെ പെറ്റ് ആനിമൽസിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫുഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെ? നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണം, നല്ല വെള്ളവും കൊടുക്കണം. We must not tease animals. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ കളിയാക്കരുത് അല്ലെ? നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നില്ലേ? യെസ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളിയാക്കരുത്, അവരെ ടീസ് ചെയ്യരുത്. We must love and take good care of our pets. നമ്മുടെ പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് കെയറിംഗ് ഫോർ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ആനിമൽസിനെ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? We must give proper food and clean water. അല്ലെ? അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വെള്ളവും കൊടുക്കണം. We must not tease them. അല്ലെ? നമ്മൾ അവരെ കളിയാക്കരുത് ഒരിക്കലും. പിന്നെയോ we must love and take good care of our pets. നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല കെയർ കൊടുക്കണം, നല്ല സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് കണ്ടത്. ഇനി നോക്കിക്കേ, എക്സസൈസ് എ നോക്കിക്കേ, fill in the blanks with words given below. കണ്ടോ? എക്സസൈസ് എ പേജ് നമ്പർ 142 കണ്ടോ? fill in the blanks with words given below. കണ്ടോ? Milk, farm, honeybee, pet, sarees. 5 are there. First one you look at there. Cows and hens are dash animals. Cows-ഉം hens-ഉം farm animals അല്ലേ? എഴുതിക്കുക അവിടെ farm animals. A dog is a dash animal. എന്ത് ആനിമലാ? pet animal. Ice cream is made from dash. എന്തിൽ നിന്നാണ്? milk. The dash gives us honey. നമുക്ക് ഹണി തരുന്നത് ആരാ? എവിടുന്നാ? Yes, honey bee. Silk cloth is used to make sarees. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം നമുക്ക് കഴിയാറായി. അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് വരിക. ലെസൺ ഫുള്ള് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഇടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ടെസ്റ്റ് ഇടും. ലെസൺ ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. All right, then we will wind up today's class. ഹോംവർക്ക് എന്താണ്? നന്നായിട്ട് ലെസൺ വായിച്ച് 1 വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരിക. അതാണ് ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ.